Assam rail blockade has been reported in several places. প্রতিবাদ All এক tribal গুন্ডাগিরি students ৰাজপথত ভূদণ্ড সমৰ্থকৰ সন্ত্ৰাস Cricketers had conquered 2016 के विरोध में আহ্বান জনোৱা অসম বন্ধৰ এই ঘটনাটো হৈছিল আপোনাৰ 13 তাৰিখ 5 মাহ মানে 2007 চনত মে মাহত Awesome Assam, the official way to define the beauty of the state in northeast India. The state is replete with treasures of such beauty and history that only eyes, not words, can measure the extent. Be it the banks of Borluit, the greenery, the temples, or just a trip down the country roads, it's a state that makes people fall and stay in love at first sight. But apart from all things good, Assam can also be defined as the land of recurrent bunds. The earliest memory I was born that this is a day where I can play. Everything is closed, and I can have a both afternoon and a morning play, especially cricket. And then at 5 o'clock, when the Bandh will be open, people will start coming out, and then we will go out to Chanmari and buy some fruits, some snacks, and then come back. That's the basically I'm talking about the days of 80s and till the election, Assam agitation was. Initial exuberance of being an ASU supporter, agitation supporter carried me through that. The card reporting ages of the first decade, if I say up to the 2000, it was okay for me. It was some sort of reporting. Any kind of a bun is one additional reporting and is a hurtful reporting. Being a journalist, I never think of the other side. But as the century turned into the new one, I have realized that this is not the thing which we should be embracing. This is not. But at one point of time, there used to be the insider who used to instigate these people to give bun. Why? Bun में काम करने से overtime मिलता है. In critical industries, you give a bun, then negotiate, make money. Come back. History proves to us that inception of the Bandh culture was seeded through regionalism, justified as a necessity to save the Assamese language. 34 years from then, what are the justifications now? এখন গণতান্ত্রিক দেশত বিভিন্ন সমস্যা থাকে আৰু এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ ওচৰত কথাবিলাক দাবীবিলাক উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ল'ব লাগে যদি এই কাৰ্যসূচীবিলাক যেতিয়া আমি দাবীবিলাক উত্থাপন কৰোঁ চৰকাৰে বা কৰ্তৃপক্ষই কথাবিলাক তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে যিটো জেনুইন কজ তেতিয়াহ'লে আল্টাৰনেটিভ ৱে হিচাপে বন্ধ উপায় নাই বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আচলতে আমি মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা হিচাপে এটা কম যে আমাৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী বহুত হয় জনগোষ্ঠীটো বহুত সময়ত ডিপ্ৰাইভ হৈ থাকিলে আৰু জনগোষ্ঠীটোৰ এই ডিপ্ৰাইভেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে আমি বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত চৰকাৰৰ ওচৰত পোনপটীয়াভাৱে বা প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰোক্ষভাৱে তেওঁলোকক বহু আমি আবেদন কৰিছোঁ বিভিন্ন সময়ত সৰু সৰু কাৰ্যসূচী হৈছে এই কাৰ্যসূচীবিলাক হোৱাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে তাৰপাছতো বন্ধ উপায় নাথাকে। In 2017, there were a total of 81 calls for Bandh. Of them,
18 were local Bandhs, 42 district Bandhs, 17 Assam Bandhs, and 4 Bodoland Bandhs. The numbers do not end here. Last year, there were 184 national highway blockades. There was a loss of 1028 crore rupees as a result of the 17 Assam Bandhs in 2017. This amounts to a daily loss of 6.5 crores of taxpayers' money. Good and bad economic measures can bring back the money lost in Bandhs. But when it costs a life, what after that? ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল ওচৰখিনি কোৱা মতে মানে সিহঁতে যেতিয়া গৈছে বাইক চলাই গৈছে চলাই যাওঁতে সিহঁতে উলুটি মানুহজাক দেখি মানে উলুটি আহিব বিচাৰিছে মানে ইফালৰ পৰা শিলগুটি দুলিয়াইছে ইটা দুলিয়াই কেনে এই ঘটনাটোৰ পৰিস্থিতি বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে আমি উলুটি যাওঁ ঘূৰি যাওঁতে মানে সিহঁতনে আহি কিনে মুঠতে হেৰি কৰিছে বোলে এই কলম যে কাটে এই কলম কটা দাখনে আহি গোপিয়াই দিলে কেনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে নহয় একদম ভাবিব নোৱাৰা অৱস্থা কৰিলে মানুহে নে কি ধৰিব নোৱাৰা কৰিলে মানে কেনেকুৱা দাদা আহিলে মানে যেতিয়া জীৱন্ত অৱস্থাত সিহঁতক খৰিৰ ওপৰত জাপি দি তাত মানে তেল ঢালি বাইকত থকা তেল ঢালি মানে জ্বলাই দিছে বাইকৰে তেল হৈ জ্বলাই দিছে আৰু কি কৈছে আপোনাৰ যিটো অৱস্থা কৰিছে মানে কাৰণ পেটত কাটিছে যিটো মানে গুপ্ত অংশটো কাটি শেষ কৰি দিছে Today, Assam has got 100 plus organizations. There are 2 blocks, 70 and 30. And don't ask me who are they. 95% of have only a pad. They have no organization and they are lumpen elements. They call it Jatiya Hongkong. 95% of the 100 organizations, I call them lumpens. Their basic characters have been repeatedly been exhibited by various political parties. They only go for it. This is basically a mafia. In the vortex of issues and anger, life becomes the second concern. For who is to save lives when even the lifesavers are in danger? We know emergency services can wait. So should I start this driving? What happened on Monday? Yes, ma'am. Okay. Now me, my driver and my husband, we went to Tezpur Civil Hospital. Before reaching Namdang house, there is one Hyundai showroom. There we saw 6-7 guys standing on road. They were burning tires with bike there. So we stopped our car, as we always do during Bandh. We stopped our car. Vishwadeep got down from the car, and those guys, they simply surrounded our car. They were asking us, where are you going? You do not know that it is a Bandh today. So my husband got down and he said, I am a doctor. He showed his eye card also. Even I was telling that my husband is on civil hospital duty. We are doctor. We are going on duty. Then they simply said, what you are trying to show being doctor? What are you? Why are you like? Their simple words were, कि डॉक्टर होय कि बहादुरी देखाबो आहिसे डॉक्टर होय कि ड्यूटी बहादुरी देखाबो आहिसे so those were their words and in the meantime when this conversation was going on someone threw a big stone which hit the front window of our car. It got broken down. We were scared. Then also we kept on requesting, we are doctor, we are going for duty only, we are not out on this thing, not our own wishes, we are not going anywhere for this thing. But then also they were like no, and after suddenly they started throwing stones from all over, but that stone, that big brick hit on my face, so I started bleeding, got cut from the pieces of mirror, and at that time I can make out that my jaw is swollen and one of my teeth is bruised. Earlier I used to stop because earlier this thing never happened. We were stopped. We were said when we tell them that we are doctors, they always let us go. Our duty was never hampered. But after this incident, I will not stop my car. Why should I risk my life? A Bandh intends to serve a larger public good. But when the food on our plates and the way hundreds commute every day comes to a standstill, does the reasoning of public good hold any good? In the Mofussil town, the Bandh effect is fast carried not by social media, not by television, not by newspaper, but by the buses. If a bus goes from Tezpur to Jamguri to Lakhimpur or Gawpur, if one bus goes,
then it carries the message the bus only say day. Then automatically in chain reaction all things happen. Because the bus is the first thing starts in the morning. So I saw the whole clip can be changed by one thing is the insurance. Next stop is the IRDA. So all these rules, by rules, everything are done by IRDA. If now through court, through police, political process, bureaucratic process, or through legally, if IRD can be influenced to include a small little clause that the effect of the bond will also be covered under insurance, and this much of premium will be used, the whole game is going to change in one day. এটা ৰেল ৰকো হয় অকল যাত্ৰীৰে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় বুলি মই নকওঁ কিন্তু তাৰ উপৰি কিন্তু যিবিলাক মালবাহী ট্ৰেইন আহে দৈনিক যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰী মানে বিভিন্ন ঠাইলৈ আহে সেইবিলাক মানেও আহাত যথেষ্ট পলম হয় যাৰ ফলত মানে খাদ্য সামগ্ৰী যথেষ্ট টাইমতে আহি নাপালে তাৰ মূল্যও মানে তেওঁলোকে কেতিয়াবা কানি যথেষ্ট বঢ়াই দিবলগীয়া হয় কিছুমান বস্তু এনেকুৱা আহে যেনে মাছ আহে কেতিয়াবা কানি কণী আহে সেইবিলাকৰ টাইম বাউণ্ড থাকে গতিকে সেইবিলাক সময়মতে যেতিয়া আহি নাপায় সেইবিলাক ট্ৰেইনৰ ভিতৰতে নষ্ট হৈ যায় এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত যদি মাছখিনি আহি নাপায় এটা তাত বৰফ দিয়া থাকে বা কিবা কানি দিয়া থাকে বা তেনেকুৱাকৈ মেডিচিন কিছুমান তেনেকুৱাকৈ আছে তাৰ শাক পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত কথা আছে খাদ্য সামগ্ৰী কিছুমান টাইমলি অহাৰ কথা আছে কিন্তু সেইবিলাক সময়মতে যদি আহি নাপায় তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক ট্ৰেইনৰ ভিতৰতে নষ্ট হৈ যায় আমাৰ যদি ট্ৰেইন এখন যদি সময়মতে তেওঁলোকে মাল ডেলিভাৰী নলয় তেতিয়াতো আমাৰ ডেমাৰেজ চাৰ্জ এটা দিব লাগে এটা সময় থাকে ধৰক আপুনি 9 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা বা 10 ঘণ্টা এনেকুৱাকৈ ট্ৰেইনখনৰ পৰা বস্তুখিনি খালী কৰাৰ কাৰণে আমাৰ তেওঁলোকক সময় দিয়া থাকে আৰু সেই অনুযায়ী সেইবিলাক যিবিলাক ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ট্ৰাক চাক লৈ আহি তেনেকুৱাকৈ ৰেডি হৈ থাকে তাতে কিন্তু তেতিয়া সেই ট্ৰাকবিলাকো তাতে ৰখি থাকিব লাগিলে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট মানে সময়ৰ মানে তেওঁলোকৰ লোকচান হয় ফলত মানে বহুত ক্ষয়ক্ষতিৰ মানে তেনেকুৱা সম্ভাৱনা হয় গতিকে সেইকাৰণে ৰেল ৰকো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন কৰে মানে যাত্ৰীবাহী তথা মালবাহী ট্ৰেইনৰ চলাচলত যাৰ ফলত মানে যাত্ৰীসকল আৰু মাল বস্তু অহা যোৱাত মানে যথেষ্ট মানে আপোনাৰ অভাৱনীয় এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় Evidently, life is crippled when trade is. But who is to deny that there are unaddressed issues which come to the fore only when someone takes an undaunted stand? জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা মানে অসমৰ সমস্যা অসমৰ সমস্যা মানে আমাৰ সকলোৰে সমস্যা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান যদি নকৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় মানে সকলোৰে ক্ষতি হ'ব গতিকে সেইকাৰণে কি সময়ত ৰাইজে চিন্তা কৰিব লাগে যে বন্ধ দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো সকলোৱে বুজি ল'ব লাগে আৰু বুজি নহ'ব যিটো ক্ষেত্ৰত বন্ধ দিছে সেইটো ধৰণৰ কোনোবা বা এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে যে তেওঁলোকে বন্ধ দিয়াৰ আগতে যে ৰাইজৰ মূল কিবা বাক্স বা স্বাধীনতা কিবা খৰ্ব হৈছে নেকি তেনেকুৱা নহয় আমি ভাবোঁ যে তেখেতলোকৰ প্ৰতি অনুৰোধ যে আমি বন্ধ দিয়া বা আমি কাৰ্যসূচী লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে অসমৰ যি সমস্যা আছে সমস্যাৰ কাৰণে মাত দি আছোঁ আৰু সমস্যাৰ কাৰণে আমি মাত দি যাম অৰ্থাৎ বন্ধৰ জৰিয়তে সাধাৰণ মানুহক তাত জড়িত কৰোৱা হয় ইমান দিনে সংগঠনটোৱে সাধাৰণ মানুহৰ হৈ চৰকাৰখনক মানে আহ্বান জনাইছিলে যেতিয়া চৰকাৰখনে যেতিয়া কথা নুশুনে তেতিয়া ৰাইজক আহ্বান জনোৱা হয় মানে বন্ধটো হ'ল এটা আচলতে মই যদি ক'বলৈ যাওঁ যে বন্ধটো এটা শেষ পৰ্যায় আৰু বন্ধটো দিয়াৰ সময়ত আচলতে বন্ধটোৱে আচলতে গোটেই জনসাধাৰণখিনিক ইনভলভ কৰে কিছুমান বন্ধ মানে বন্ধৰ আগত বন্ধ দিয়াও কেতিয়াবা পৰিলক্ষিত হয় আৰু সেইটো সময়ত কেতিয়াবা অগণতান্ত্ৰিক পন্থা তেওঁলোকে মানে হাতত লয় গতিকে অগণতান্ত্ৰিক যিখিনি পন্থা তেওঁলোকে হাতত লয় তাত দ্বিতীয় পক্ষ জড়িত হৈ থকাৰ কথাটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ শাসকীয় পক্ষই হওক বা যিকোনো পক্ষই হওক তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰাৰ নামত এই সমস্যাবিলাক যিবিলাক ৰাইজৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক জীয়াই ৰাখিব খোজে আৰু এই সমস্যাবিলাক যেতিয়া সমাধান হৈ যায় তেতিয়া ৰাজনীতিৰ কথাই নাথাকিব গতিকে তেওঁলোকে এই সমস্যাবিলাক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থতে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে আৰু এই ৰাজনীতি কৰাৰ স্বাৰ্থতে তেওঁলোকে সমস্যাবিলাক জীয়াই ৰাখিব কাৰোবাৰ আমি ক্ষতি কৰিব নিবিচাৰোঁ কোনোবা এখন গাড়ী আমি ধ্বংস কৰি সেই মানুহজনৰ ক্ষতিটো আমি নিবিচাৰোঁ আৰু সেইটো কোনো কাৰণে আমি অন্তৰো
অন্তঃকৰণে আমি কেতিয়া কাম নকৰোঁ যে কোনোবা এজন ব্যক্তি ক'ৰবালৈ ওলাইছে তেখেতক আমি গাড়ীখন ভাঙি দিম বা ভাঙি তেখেতৰ ক্ষতি কৰিম সেইটো আমাৰ মনে নকয় আৰু আমি কোনো দল সংগঠনে আমি সেই কথাটো আমি চিন্তা নকৰোঁ এইটো স্পষ্ট I always consider Assams in the name of pressure group is a full-fledged mafia. Full-fledged. This is a few organizations are doing okay, but majority of them are actually I will not call mafia. They don't have any democratic structure. They don't know where from the money is coming. Nobody is showing you account. But each of them are Jatiya Sangathan. Each of them are giving some kind of an answer that we have doing this. But go a little bit. I have handled many of them in my entire 3.5 decade. I said these are absolutely not good organizations. They don't have anything to show. It's all agenda based, one or two men running the show. Each of the organization has one. You name the organization, you have one figure who is basically driving his personal agenda. So actually, in the name of Bandh, they are all building their own life and careers and properties. Nothing else. And at that position, and in this way, they have completely taken the entire state as hostess. The public becomes hostage to the very people who are meant to speak for them. What happens? It defeats the very purpose it serves. ঘটনাটো মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল যে কি মানে যেতিয়া লিখিত সংগঠন আলফা এই আলফাৰ মানে কি আলফাটো তেতিয়া মানে কি ধৰণৰ হৈছিলে যে আলফাই মানে কোনোবা নিদোষী মানুহ ধৰি লৈ গৈছিলে মেলেৰিয়াই যেতিয়া ধৰি লৈ যোৱাৰ পাছত মানে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে মানে ল'ৰাকেইজনক মুক্তি দিবৰ কাৰণে মানে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে প্ৰতিবাদ তেনেকৈ ডুমডুমাত হৈছিলে চাগে ডুমডুমাত যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া ব্যাপক হৈ গ'ল মানে প্ৰতিবাদটো কাৰণ এদিন নহয় দুদিন নহয় কেইবাদিনো হ'ল সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে কিছুমান ভোকাটোৰ অৱস্থাত থাকিলে কিছুমান ৰেচন পাতি যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ দাদাই কি কৰিলে মানে তেখেতৰ ঘৰতো চাউল নাছিলে চাউল যেতিয়া নাথাকিলে তেতিয়া ঘৰলৈ আহিছিলে আৰু ঘৰলৈ চাউল নিব আহিছিলে তেখেততো হিন্দুস্তান লেবাৰ চাকৰি কৰিছিলে কাৰণ তেতিয়া দোকান পোহাৰ চবটো বন্ধ আছিলে বন্ধ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হেৰিয়ৰ পৰা মানে ঘৰৰ পৰা গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা মানে চাউল নিব আহোঁতে তেতিয়া উলটি যাওঁতে 3:30মান বজাত মানে তালাপ হেৰি কি কয় সেইটো তালাপ হেৰি কৰে আপোনাৰ টিপু তালাপ সেই অইল কেমত সেই ঘটনাটো বিচাৰি পোৱাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল মানে আমি গম পাইছোঁ যে কাৰণ তেনেকুৱা অৱস্থাত শুনি আছোঁ আমি তেনেকুৱা হৈছে জ্বলাইছে মানুহ মাৰিছে কাৰণ এইটো চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত কামটো হ'ল নেকি চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত তেনেকুৱা হৈছে বুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা মানুহ কিছুমান আমাৰ তাত মাৰ খাই আহিছে আৰু কিছুমান পলাই যেনি তেনি পলাই সেই ঘৰত ওলাইছেগৈ আৰু তাৰপিছত আমি যেতিয়া আমাৰ যেনো ঘৰত আহিছিলে বুলিতো আমিতো জানো ঘৰৰ পৰা ওলটি গৈছে সেইটোতো মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৈ কিনে কি হ'ল মানে আমিও খবৰ লৈছোঁ খবৰ লোৱাৰ পাছত তেখেতৰ মানে ঘৰত ওলোৱা নাই সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰিলোঁ কৰাৰ পাছত মানে 2 দিনৰ পাছতহে আমি গম পাইছোঁ যে কি মানে তিনিচুকীয়াত তাৰ ডেড বডিটো পৰি আছে ওচৰখিনি কোৱা মতে যিটো ঘটনা হৈছিলে সেই জেগাডোখৰত কোৱা মতে মানে আমাৰ দাদা আৰু সেই লগৰজন মানে পুলিচৰ গাড়ী আগে গৈ আছিলে কিন্তু পুলিচৰ গাড়ী আগে গৈ থাকে পুলিচে মানে অভাৰটেক কৰি তেখেতসকলক পাছত থাকি ঘটনাটো হ'ব পাইছে পুলিচে যদি অলৰেডি তেখেতসকলক যদি অলপ তেখেতৰ অভাৰটেক নকৰি কিনে যদি পুলিচৰ গাড়ী আগত যাব দিয়াহেঁতেন তেখেতসকলে তেনেকুৱা নহয় এজন চিভিলিয়ান হিচাপে এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে মই ক'ম যে অসমত যি ধৰণৰ বন্ধ হয় কিছুমান 100 ঘণ্টীয়া 1000 ঘণ্টীয়া বন্ধ বা সৰু কোঠাত বন্ধ আৰু মানৱতাহীন বন্ধ বন্ধত আক্ৰমণ মানুহৰ ওপৰত সেই বস্তুবিলাক চালে বন্ধ কৰাটো ভালেই যেন লাগে অসমত সেই বিভিন্ন ধৰণৰ জেং জাবৰ ধেৰ কিছুমান সংগঠন হৈ গ'ল সেই সংগঠনবিলাকে কথাই বন্ধ পালন কৰে বন্ধ দিয়ে আৰু বন্ধত তেওঁলোকে সদায় মানুহক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে আক্ৰমণ কৰে আৰু এই গোটেইবিলাকৰ জৰিয়তে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা তেওঁলোকে এনাৰ্জিজিম গঢ়ি তোলে সেইকাৰণে মানুহৰ মাজত বন্ধ সম্পৰ্কে এটা বেয়া ভাৱ আহিছে কিন্তু মই ভাবোঁ গতিকে তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ মিডল ক্লাছটোৰ ওচৰত বন্ধ বোলা বস্তুটোৰ যিটো ৰেলিভেঞ্চ আছিলে সেইটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে কিছুমান মিডল ক্লাছৰ মানুহে বন্ধটোৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট প্ৰচাৰ আৰু অপপ্ৰচাৰ চলালে আৰু বন্ধটোক তেওঁলোকে কোৰ্টৰ মানুহলৈ লৈ গ'ল আৰু বন্ধটো তেওঁলোকে বেন মই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত
বন্ধৰ বিৰুদ্ধে এটা PIL কৰিছিলোঁ বিশেষকৈ মোৰ PILটো আছিল কাৰ্বি আংলং জিলাত যি সঘনাই বন্ধ হৈ থাকে আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ যে অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিলে 24 ঘণ্টা 48 ঘণ্টা তেনেধৰণৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে তেওঁলোকৰ দাবীবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে বন্ধ দিয়ে কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখা পালোঁ যে এইটো এটা ব্যতিক্ৰম যে কাৰ্বি আংলঙত 1000-2000 ঘণ্টালৈকে বন্ধ হয় যাৰ ফলত কাৰ্বি আংলঙৰ ইকনমিটোৰ বহুত মানে লছ হৈছিলে আৰু 2018 31/2018 আৰু 56/2018 দুটা PIL আমাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি আছে যে যি দল সংগঠনে বন্ধ আহ্বান কৰে তেওঁলোকে 5 কোটি টকা আহ্বান মানে ক্ষতিপূৰণ আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে দিব লাগিব কাৰণ বন্ধৰ ফলত হোৱা যি ক্ষয়ক্ষতি হ'ব যাতে চৰকাৰে তাৰ পৰাই মেকআপ কৰিব পাৰে আমি তেনে ধৰণৰ এটা প্ৰেয়াৰ আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ কোনো সমস্যা সমাধান বন্ধৰ দ্বাৰা নহয় আমি কোনো দল সংগঠনৰ দাবীৰ বিৰুদ্ধে আমি কোৱা নাই আমি কৈছোঁ যে দাবীসমূহ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত যাতে বন্ধ দি সাধাৰণ লোকৰ জনজীৱনত যাতে ব্যাঘাত নজন্মে তাৰ কাৰণে ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি যাতে লছ নহয় আমি তাৰ ক্ষেত্ৰতে বন্ধ কোনো কাৰণত যাতে বন্ধটো ইলিগেল হিচাপে বা বন্ধক যাতে বন্ধ কৰিব পাৰি আমি তাৰ কাৰণে আমি আবেদন জনাইছিলোঁ The Guwahati High Court this year passed a judgment declaring bandhs and blockades by different organizations illegal and unconstitutional. The court held that the bandh callers would be liable to be prosecuted under Indian Penal Code, National Highways Act and Railways Act. The problem is why you are not implementing, why you are not enforcing. The court has given an order, and I realize that people of Assam are also responsible for that. They should have gone, any person in Assam should have gone and filed an FIR against the people who have given bond citing one of these 3-4 cases. It would have been a contempt of the case, contempt of the court. The court would have taken action, but no. If I blame the organization for giving bond, I also blame the Assamese people for the complacency they did, because for them it's good. Justifications on both the sides are indeed many. For some, bandhs are a part of democracy. For others, they are not. Amongst this tussle, who is accountable and who pays the price?